يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Filistin. Yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Serta kami perintahkan mereka
Janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh dalam bahtera. Sesungguhnya ia, yakni Nabi Nuh, adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau-lampau. Maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu, kali yang pertama dari kedua kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak. Serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji membalas perbuatan derhaka kamu kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasannya, dan untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihani kamu kalau kamu bertaubat. Dan jika kamu kembali menderhaka, maka kami pula akan kembali menyeksa kamu di dunia. Dan kami telah jadikan neraka penjara bagi orang-orang kafir pada hari akhirat. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini bermula ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-8. Iaitu pada juzuk yang ke-15 pada surah yang ke-17, Suratul Isra. Ayat yang kita bacakan ini menceritakan pertamanya tentang perjalanan Nabi SAW pada waktu malam daripada Masjid Al-Haram, yakni Mekah, ke Masjid Al-Aqsa, yakni ke Palestin, dan melalui kawasan-kawasan sekitarnya yang penuh dengan keberkatan disebabkan lahirnya para Nabi dan turunnya wahyu, subur tanahnya dan nyaman udaranya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang penurunan kitab Taurat kepada Musa yang menjadi petunjuk kepada Bani Israel supaya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang manusia ini berasal daripada zuriat Nabi Allah Nuh AS, yang merupakan hamba Allah yang mentauhidkannya dan senantiasa bersyukur dengan nikmatnya. Kemudian Allah menceritakan sejarah Bani Israel. Sejarah bagaimana kehancurannya dan sejarah bagaimana kemakmurannya dan apakah sebab dan puncanya. Maka ini intipati ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini. Bila Allah memulakan surah ini yang merupakan surah Makkiyah dengan perkataan Subhana. Subhana yang memberi maksud Maha suci Allah, yang suci daripada segala sifat-sifat kelemahan dan kekurangan dan sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka kita menyebut Subhanallah, Maha suci Allah, yakni Maha suci Allah daripada sifat kelemahan, kekurangan dan sifat yang tidak layak.
yang tidak layak bagi Allah Tuhan yang Maha Berkuasa. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di antara kekuasaan Allah itu ialah dia memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah Taala menyebut perkataan hamba bagi menunjukkan kedudukan semua para nabi dan rasul itu hamba. Kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin disebut sebagai hamba sementara nabi-nabi yang lain. Jadi tidak timbul isu bahawa ada nabi yang menjadi anak Tuhan ataupun Tuhan. Kerana semua mereka hamba Allah. Kalau nabi dan rasul terpilih ini hamba Allah, apatah lagi makhluk yang lain. Untuk menunjukkan para nabi yang diutuskan ini terikat dengan peraturan Allah, terikat dengan perintah dan larangan Allah, apatah lagi orang lain. Maka Allah menyebut Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Baik, perkataan asra yakni memperjalankan pada waktu malam. Tetapi Allah Ta'ala mengukuhkan lagi perjalanan malam dengan menyebut lailan. Artinya bukan setiap malam, cuma malam itu sahaja. Dan malam itu bukan semuanya, sebahagian daripada malam. Kerana itu Allah mengungkapkan dengan ungkapan asra bi abdihi lailan, yang memperjalankan malam dengan hamba-Nya pada sebahagian malam. Pertama, untuk menunjukkan ia tidak berlaku setiap malam pada malam itu. Dan menunjukkan dia tidak mengambil seluruh malam, sebahagian malam. Dan ini diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana perjalanan itu berlaku antara Masjidil Haram menuju ke Masjid Aqsa yang jauhnya dengan perjalanan biasa selama 40 hari. Dengan perjalanan biasa selama 40 hari. Namun Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya bagaimana Allah mendatangkan peristiwa itu hanya sebahagian daripada malam. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghal yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Kata Nabi SAW, aku didatangkan pada malam hari dengan seekor buraq. Aku didatangkan dengan seekor buraq. Itu binatang putih yang lebih besar daripada kaldai, yang lebih kecil daripada baghal. Yang bila mana dia meletakkan satu kakinya sejauh mata memandang. Dia bila dia melangkah saja sejauh mata memandang. Maka aku menunggangnya sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Dan aku mengikat buraq ini bil halqatil lati yarbitu bihal anbiya, di kawasan yang kebiasaan diikat kenderaan oleh para nabi. Kemudian aku masuk Masjidil Aqsa dan aku sembahyang padanya 2 rakaat. Kemudian aku keluar. Maka Jibril AS mendatangi kepadaku dengan satu bekas daripada arak dan satu bekas daripada susu. Ini bekas yang penuh air arak dan bekas yang ada air susu. Maka aku memilih bekas yang mengandungi susu. Maka Jibril AS berkata, Ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit. Baik, ini sinopsis daripada ataupun ringkasan hadis di mana Nabi SAW diperjalankan pada malam hari. Dan riwayat yang lain Rasulullah berkata, ketika mana selepas Isyak, aku berada di Hijr Ismail, maka tiba-tiba aku melihat Jibril turun, membawa bersamanya dengan buraq. Lalu Jibril AS memimpin tanganku, merebahkan aku, membelah dadaku, menyucikannya dan memenuhinya dengan hikmah dan iman. Kemudian membawaku menunggang buraq, iaitu binatang putih yang lebih besar daripada kaldai, lebih kecil daripada baghal. Baghal ialah binatang kacukan kaldai dan juga kuda. Lebih kecil, tapi berwarna putih. Maka dibawanya aku pergi menuju ke Baitul Maqdis. Dan riwayat lain menyebut bagaimana Nabi SAW berhenti di Tabah atau Tibah di Madinah untuk solat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW berhenti di Sinai untuk solat 2 rakaat. Sebelum Nabi SAW berhenti di Baitul Laham atau tempat kelahiran Nabi Isa.
Sehingga Nabi SAW kemudian berhenti di Baitul Maqdis. Dan di sana baginda mengimami solat untuk semua para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana disebut dalam hadis. Fa'amamtuhum, aku telah mengimamkan semua para Nabi. Falamma faragtu minas salah, dan bila mana aku selesai daripada solat, qala li qailun, maka seorang berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza malikun sahibun nar, itu ialah penjaga api neraka. Fasallim alaih, berilah salam kepadanya. Faltafattu ilaih, maka aku memandang kepadanya. Fabada'ani bis salam, dan dia memulakan salam. Artinya Nabi SAW bila dia solat bersama para Nabi, turut solat bersamanya ialah malaikat. Dan di antara malaikat yang solat bersama Rasulullah sebelum Nabi naik ke langit ialah malaikat penjaga neraka. Jibril berkata, wahai Muhammad, tengok orang tu. Tengok orang tu. Dia ialah malaikat penjaga neraka. Fasallim alaihi, beri salam. Maka Rasulullah memaling, berpaling melihatnya. Tiba-tiba malaikat penjaga neraka yang memulakan salam. Dia dulu yang memberi salam. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah mengatasi semua para nabi dan semua malaikat yang menjadi makmum dalam solat. Ini satu signal dan satu petanda. Bila Allah menyebut, Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya sebahagian malam daripada Masjidil Haram. Baik, apakah maksud Masjidil Haram? Sebagai ulama menyatakan Masjidil Haram ialah Mekah. Kerana Mekah itu semuanya Masjidil Haram. Mekah semuanya dianggap tanah haram dan semuanya dianggap Masjidil Haram. Kerana itu sebagian ulama menyatakan bahawa fadilat solat di mana-mana di Mekah itu menyamai 100,000 sama sebagaimana masjid. Kerana ia adalah Masjidil Haram. Ini sebahagian daripada ulama. Dan sebahagian menyatakan yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram itu ialah masjid itu sendiri. Ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hanya Masjid Haram itu sendiri. Dan kelebihan untuk solat yang menyamai 100,000 cuma di masjid itu, bukan di luar. Ini kekhilafan ulama dalam menentukan Masjid Haram. Masjid Haram sebagai melihat bahawa ia adalah Mekah semuanya. Semua Mekah itu Masjid Haram kerana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan Mekah ini secara umum. Dan sebagian ulama menyatakan Masjid Haram itu adalah masjid itu sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menyebut daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Apa maksud Aqsa? Masjid Aqsa kita sebut Baitul Maqdis. Aqsa yang memberi maksud jauh. Aqsa. Sebab jarak daripada Mekah ke Masjid Aqsa ialah jarak yang paling jauh antara dua masjid. Kerana ketika itu tidak ada masjid lain. Cuma ada dua masjid di atas muka bumi ini. Dan kerana sejarah bahawa inilah dua masjid yang pertama dibina. Nabi SAW menyatakan masjid yang pertama dibina di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa. Kata Aqsa maknanya jauh. Ia jauh diambil kira jarak Mekah dengan masjid ini. Maka disebut Masjid Aqsa. Masjid itu masjid jauh. Macam kita ada dua masjid. Mana satu lagi masjid itu masjid jauh. Menunjuk jauh. Arab panggil Aqsa. Dia jauh. Maka lekat namanya Masjid Aqsa atau disebut juga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis memberi maksud rumah yang suci. Perkataan Maqdis daripada masdar mimi maknanya suci. Daripada perkataan qadusa yaqdusu ataupun kita selalu sebut perkataan kudus yang suci. Masjid yang suci. Kenapa dia sebut masjid yang suci? Kerana tidak ada berhala walaupun satu. Ia suci daripada syirik. Maka kenapa Rasulullah SAW diperjalankan daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa? Untuk menunjukkan kemuliaan dua masjid. Kemudian untuk menunjukkan bahawa kewajiban menjaga kedua masjid ini. Dan untuk menunjukkan bahawa ke masjid ini ialah asas kepada tauhid. Kan itu bila Masjid Haram ketika itu masih lagi dipenuhi berhala. Kerana peristiwa ini berlaku setahun sebelum Nabi berhijrah. Manakala Masjid Aqsa tidak ada berhala. Untuk menunjukkan inilah masjid yang asalnya tidak ada berhala sehingga diadakan berhala oleh Amr bin Luhai di Mekah. Namun Masjid Aqsa terus terpelihara tanpa berhala. Kerana itulah para Nabi semua berkumpul di situ. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan Masjid Aqsa juga, kan di sana tempat
turunnya ataupun tempat keberkatan yang lahir di sana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Untuk menunjukkan kesinambungan Islam dan dakwah daripada Masjid Haram ini menuju ke Masjid Aqsa. Dan Aqsa mempunyai sejarah yang begitu ariq, yang begitu lama tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menyebut, "Allazi barakna haulah", yang kami berkati sekelilingnya. Kata ulama, maksud dia berkati sekelilingnya ada dua makna. Yang pertama, berkat kerana ramainya Nabi-Nabi kawasan itu dan tempat turunnya wahyu. Yang kedua yang dimaksudkan barakna, yakni kami berkat tanahnya yang subur, udaranya yang nyaman sehingga menghasilkan hasil mahsul yang banyak. Dan tujuan perjalanan ini, kata Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi kami, hamba kami ini, ayatina, tanda-tanda kebesaran. Sepanjang perjalanan, sama ada Isra atau Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat segala ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Sama ada kebesaran itu yang merupakan ciptaan Allah ataupun tanda-tanda kebesaran itu yang berupa azab yang disediakan kepada para penderhaka, atau kebesaran Allah itu yang berupa janji orang yang taat dengan syurga, atau kebesaran itu bagi menunjukkan besarnya kerajaan Allah, atau kebesaran itu bagi menunjukkan besarnya malaikat ciptaan Allah. Kerana di antara peristiwa yang Nabi lihat dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi melihat Jibril dengan rupa yang asal. Melihat dengan rupa yang asal di sisi Sidratul Muntaha. Maka inilah ayat-ayat Allah yang besar. Untuk menunjukkan seorang Jibril sahaja mampu menghancurkan semua dunia ini. Seorang Jibril, makhluk Allah, seorang ni je. Cukup untuk menghancurkan seluruhnya. Dengan sayapnya, dengan kekuatannya, dengan sifat besarnya. Sehingga Nabi SAW diperlihatkan apa yang lebih besar daripada Jibril. Jibril itu dah besar, ada lagi makhluk besar daripada Jibril. Ada malaikat yang lebih besar daripada Jibril. Kemudian Allah menyebut, innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'ul basir, mendengar lagi maha melihat. Kata ulama, ayat ini memberi amaran kepada orang kafir. Kerana Allah nak beritahu bahawa segala pendustaan, keingkaran, kejahatan, keceluparan, segala tindakan mereka mengejek, mengeji, memperolok-olokkan Nabi SAW, dan segala tindakan provokasi dan perbuatan mereka yang menghina orang Islam, menghina Nabinya, hatta memukulnya, hatta membunuhnya, Allah dengar, Allah tengok. Umpama kita kata macam ni lah, tengok buat jahat. Awak hati-hati, CCTV ada. Maksudnya, ada yang sedang monitor awak. Ni kalau pencuri letak balik barang sebab ada CCTV. Ni nak beritahu CCTV yang lebih hebat pada itu. Allah melihat dan mendengar. Yang awak buat, yang awak lakukan, segala penganiayaan, segala kezaliman, segala kejahatan, segala keculuparan, Allah dengar. Jangan ingat Allah tak dengar. Yang awak buat segala kejahatan, Allah tengok. Maka ayat ini amaran kepada orang kafir dan amaran kepada setiap pada penderhaka. Baik, selepas Allah Ta'ala cerita, sebab kita tidak berniat untuk cerita peristiwa Isra Mi'raj secara detail. Sebab penafsiran kita nak fokus kepada apa hubung kait setiap ayat. Bila Allah Ta'ala menyebut Maha Suci Allah, dialah yang memperjalankan Nabi SAW, maka tak ada isu keingkaran sebab bukan Nabi SAW berjalan sendiri, Allah yang memperjalankannya. Umpama kalau kita sebut kita pergi Kuala Lumpur jalan kaki, mungkin orang arguing kita. Saya pergi Kuala Lumpur, saya sampai 3 jam. Macam mana? Jalan kaki. Kita tak akan percaya. Tapi kalau disebut dia naik kereta, kita percaya. Kemudian dia kata saya naik kapal terbang sejam. Kita pun percaya. Kerana ia lebih laju. Bila kita sebut yang memperjalankannya Allah, maka lebih kita percaya. Kalau seorang kata saya pergi Kuala Lumpur, katakan dia kata dia pergi Kuala Lumpur 2 hari pun sampai. Sebab jalan kaki. Ya, betul mungkin. Dengan kereta pula 3 jam. Kita kata ya. Saya naik motor, saya sampai 1.5 jam. Kita kata ya. Kerana kemampuan motor tadi. Bukan kemampuan dia. Dia tak mampu motor. Dia kata pula saya naik kapal terbang 45 minit. Kita pun percaya. Kalau dia kata pula saya naik Concorde 1/2 jam. Kita percaya.
Kerana dia mula menyebut kenderaan yang lebih laju. Bagaimana bila disebut Allah yang memperjalankannya? Maka tiada keingkaran sebab Allah Ta'ala tak kata bahawa Nabi Muhammad yang berjalan malam. Tapi Allah menyebut asra, dia Allah yang memperjalankan malam. Bi'abdi hambanya. Untuk menunjukkan Nabi SAW tidak ada tadakhul, tak ada campur tangan. Sebab disebut hamba. Dia tidak sebut Muhammad atau Rasul. Bila sebut makam hamba, makam serah diri. Hamba, kita ustaz, kalau kita sebut kita kuli je. Kuli tu hamba lah. Bos kata macam tu, kita ikut. Maka ini hamba. Allah yang buat apa, Rasulullah SAW ikut. Maka perjalanan yang hebat. Yang memperlihatkan kebesaran Allah. Perjalanan yang merupakan hiburan kepada Rasulullah SAW. Dan perjalanan yang merupakan memperlihatkan kepada Nabi masa depan dakwah. Memperlihatkan kepada Nabi SAW akan kemenangan dakwah. Dan memperlihatkan kepada Rasulullah akan dekatnya pertolongan Allah. Bukan jauh. Sebab umat Islam diuji sehingga ada datang perasaan macam pertolongan Allah tu jauh. Sehingga mereka berkata, mata Nasrullah? Ya Rasulullah, bila lagi pertolongan Allah? Rasa macam jauh. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Maka datang peristiwa Isra' Mi'raj ini untuk menunjukkan dekatnya pertolongan Allah. Hampir pertolongan Allah setiap masa dan setiap ketika. Maka sesudah dia menceritakan tentang perjalanan, tiba-tiba Allah bawa kisah Nabi Musa. Wa ataina Musal kitab. Dan kami kurniakan, kami berikan, kami turunkan kepada Musa AS dengan kitab, yakni kitab Taurat. Apakah sinonimnya selepas menyebut tentang kemuliaan Nabi SAW daripada keturunan Ismail dengan Isra' dan juga bagaimana Rasulullah menjadi imam kepada seluruh para Nabi di Masjid Aqsa, maka tiba-tiba disebut bagaimana Allah memuliakan Musa AS sebelum Muhammad dengan wahyu, yakni Taurat, yang diberikan, yang diturunkan, yang menjadi petunjuk dan hidayah bagi menyelamatkan Bani Israel dengan kitab ini daripada kegelapan, kejahilan, kekufuran kepada cahaya ilmu, agama dan kebenaran. Dan kami berfirman dalam kandungan Taurat itu, la tattakhidhu min duni wakila. Jangan sesekali menyerahkan urusan selain daripada Allah. Baik, apakah sinonimnya? Banyak sinonim. Pertama, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, pertemuan Rasulullah dengan Nabi Musa. Paling banyak yang Rasulullah jumpa Nabi Musa dengan dia ulang alik tentang kefarduan solat. Dan Nabi Musa yang berkata, wahai Muhammad, aku sudah menghadapi umatku, mereka tidak mampu. Dan yang kedua, untuk menunjukkan bahawa kitab yang besar selepas Al-Quran diturunkan, sebelum inilah Taurat. Taurat ialah kitab yang besar selepas Al-Quran. Hatta Injil, dia ikut Taurat. Demikian juga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud turun mengikut Taurat. Taurat ini induk. Taurat induk, datang Nabi Isa AS diturunkan Injil. Tapi Injil masih lagi terikat dengan Taurat. Dan Nabi Allah Daud AS diturunkan Zabur. Zabur terikat dengan Taurat kerana Zabur hanya kitab berupa zikir. Dan juga mau'izah, bukannya hukum hakam. Nabi Allah Daud mesti berpandukan hukum hakam pada Taurat. Maka sebagaimana kita ini dahulu petunjuk dan hidayah, demikian Al-Quran yang diturunkan selepasnya. Dan disebut juga tentang Nabi Musa, sebagaimana Musa menghadapi kerenah dakwah dan semua aspek. Wa imma dengan Fir'aun dan bala tenteranya, wa imma dengan Bani Israel itu sendiri. Sebab itu Nabi bersabda, rahimahullahu Musa. Moga Allah merahmati Musa. Faqad uziya aksar. Dia diuji oleh Allah dengan lebih banyak. Fasabara, maka dia sabar. Diuji dengan kaumnya, diuji dengan Fir'aun, diuji dengan penentangnya semua. Supaya Nabi SAW menjadikan Nabi Musa inspirasi. Dalam dakwah. Kesabaran dalam berdakwah. Dan juga kekuatan dalam berdakwah. Maka kerana itu disebut tentang Nabi Allah Musa AS. Kemudian disebut tentang Nabi Nuh. Allah berfirman, Dzurriyyataman hamalna ma'a Nuh, wahai zuriat yang kami bawa, yang kami selamatkan kamu daripada tenggelam dek banjir bersama dengan Nabi Nuh.
untuk menunjukkan kamu keturunan yang menyembah Allah. Kan itu kamu diselamatkan. Yang mana yang menyembah berhala semua binasa dek banjir besar. Malapetaka yang besar ini. Yang selamat zurriyatan man hamalna ma'anu, zuriat yang beriman semuanya. Yang kami bawa, kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh? Innahu kana abdan syakura. Hamba sebagaimana Rasulullah hamba, sebagai Musa hamba, abdan syakura, hamba yang benar bersyukur. Apakah maksud syukur di sini? Yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Seorang, tuan-tuan sekalian, bila mana dia tidak menyekutukan Allah, berarti dia adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Seorang bila mana dia menyembah lain pada Allah, maka dia kufur pada Allah. Sebab lawan kufur itu syukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu kufur, azabku pedih. Kufur yang ni kafir, daripada kafarah, kafir. Kafir itu kerana tak bersyukur, maka jadi kafir. Dan tanda tak bersyukur yang pertama bila dia menyembah selain Allah. Ya, kerana Allah beri nikmat, tiba dia tak sembah Allah, maka ini kufur. Manakala yang menyembah Allah pula, kerana Allah beri nikmat, maka dia menyembah Allah, maka itu namanya syukur. Maka disebut nama Nuh kerana untuk jadi inspirasi dakwah. Disebut tentang Musa dan disebut tentang Nuh untuk menyadarkan semua umat manusia, kamu keturunan yang mentauhidkan Allah. Kamu tak ada kena-mengena dengan berhala. Berhala ini mustahdaf. Ini benda-benda yang diadakan. Yang sebelum ini kamu keturunan yang menyembah Allah. Yang menyembah berhala, Allah dah binasakan. Maka kamu ini asal daripada keturunan yang kedua selepas Adam ialah Nuh. Sebab itu Nuh AS disebut sebagai ayah yang kedua. Al-Abu Thani. Al-Abul Awal atau Abul Bashar Al-Awal Adam. Abu Thani, ayah yang kedua ialah Nabi Nuh. Kenapa? Bila berlaku banjir, semua dibinasakan malaikat yang berada dalam bahtera Nabi Nuh. Dan zuriat manusia selepas itu berkembang daripada anak-anak Nabi Nuh AS. Daripada Ham, Sam dan Yafis. 3 orang anak Nabi Nuh. Yang mengembangkan setiap bangsa dan keturunan. Supaya kita sedar, kita keturunan yang mentauhidkan Allah. Kita tak ada kena-mengena dengan berhala dan penyekutuan. Tak ada. Sejarah nenek moyang kita sebenar menyembah Allah Ta'ala. Sejarah nenek moyang kita sebenar daripada Nabi-Nabi alaihimussalatu. Maka ini ingatan Allah Ta'ala pada kita. Sebab itu Allah sebut zurriyatan ma'anu. Wahai zuriat yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Zurriyatan man hamalna ma'anu. Wahai zuriat, wahai keturunan yang menyembah Allah, yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu hamba kami. Syakuran, yang amat bersyukur kepada kami. Yang menjaga, yang kuat mempertahankan syariat dan akidahnya. Kemudian sesudah itu, lepas habis Allah cerita tentang kemuliaan Nabi SAW, kemuliaan Nabi Musa, kemuliaan Nabi Nuh, dan tentang asal-usul zuriat keturunannya. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang Bani Israel. Bila sebut Masjid Haram, Masjid Aqsa, pasti orang nak tanya apa cerita Masjid Aqsa. Seorang tahu tentang Masjid Haram. Orang-orang Mekah, kita tahu surah Al-Isra ini surah Makkiyah. Maka orang Mekah dah faham Masjid Haram. Tapi bila disebut Masjid Aqsa, apa cerita di sebalik Masjid Aqsa? Di sebalik Masjid Aqsa itu, ribuan cerita yang tersembunyi. Yang tidak diketahui melainkan melalui jalan wahyu. Dan apa yang disembunyikan oleh ahli kitab, Yahudi. Kerana itu mereka beria-ria untuk menawan Baitul Maqdis. Kerana untuk menjadikan mereka sebagai umat yang paling hebat, yang menguasai tamadun yang tertua di dunia. Tempat yang berhimpun semua para Nabi. Kebanyakan para Nabi. Mereka nak ambil tempat ini untuk menunjukkan mereka lah umat yang pertama survivor atas dunia. Kalau tidak akan orang Islam yang menjadi pencabar mereka. Maka Allah buat connection, hubungan antara Masjid Haram dengan Masjid Aqsa, satu hubungan yang kuat. Ia hubungan yang kuat. Ia hubungan kenabian, hubungan ketauhidan, hubungan kemuliaan orang-orang yang membesarkan Allah. Kerana masjid tempat di mana disebut nama Allah. Tetapi tidak digunakan oleh Yahudi untuk menyebut nama Allah, melainkan untuk menyebut nama mereka. Untuk menunjukkan kemuliaan bangsa mereka. Mereka ingin mengangkat bangsa mereka, bukan mengangkat Allah. Orang beriman mengangkat Allah.
Sebab itu kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang supaya kalimah Allah itu naik tertinggi, dialah yang berada pada jalan Allah. Kita hidup untuk mengangkat kalimah Allah. Bukan angkat kita. Kita bukan nak angkat bangsa kita. Kita bukan nak angkat bangsa. Kita nak angkat Allah. Sehingga Allah yang disebut, Allah yang dipuji dan Allah yang didoakan. Orang Yahudi, dia nak sebut dia. Biar bangsa Yahudi dipuji, bangsa Yahudi diagungkan. Bukan Allah. Allah dipergunakan. Ini tunggang agama betul. Allah dipergunakan bagi menaikkan Yahudi. Kita tak. Kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah bagi untuk menaikkan Allah. Ya, Allah tak berhajat pada kita. Tapi dah ketelusan seorang hamba Allah. Kerana itu bila kita zikir, kita nak naikkan nama Allah. Biar nama Allah disebut, bukan nama kita. Kita tak zikir nama kita. Kalau nama kita Ali, kita sebut Ali. Tak. Kita sentiasa menyebut nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita terus sebut. Waktu mana kita azan, kita sebut nama Allah. Biar nama Allah yang diangkat. Bukan nama kita, bukan bangsa kita, bukan keturunan kita. Yahudi menyebut bangsa dia, keturunan dia. Maka Allah Ta'ala cerita, layaklah Allah cerita tentang Yahudi. Kamu nak dengar tentang Baitul Maqdis. Sebab kalau tidak kerana Baitul Maqdis, Yahudi tak ada nilai mulianya. Yahudi tahu kemuliaan mereka hanya boleh dikunci bila mana mereka berada berhampiran dengan Baitul Maqdis dan memilikinya. Yahudi dia tak akan confident untuk mulia tanpa Baitul Maqdis. Walhal, kalau benar kamu tak ada kaitan, kamu rasa kamu boleh create sini ke tamadunan kamu, jangan ada kena mengena dengan Baitul Maqdis. Sila ke negara lain dan cuba tunjukkan kehebatan bangsa. Mereka tak mampu. Yahudi tak mampu untuk menonjol tanpa Baitul Maqdis. Mereka amat perlukan Baitul Maqdis untuk menonjol. Kerana mereka tahu selagi mana Baitul Maqdis berhampiran dengan mereka, selagi itu mereka akan naik. Kalau tidak, mereka jatuh. Tentu Yahudi tahu benda ini. Yang boleh menyisihkan mereka daripada Baitul Maqdis ialah orang Islam. Tentu umat lain tak tahu tentang Baitul Maqdis. Mereka jahil. Orang Buddha, orang Hindu tak tahu apa Baitul Maqdis. Lepas itu mereka kata, biarlah Yahudi. Mereka tidak tahu di situlah kunci kekuatan. Yahudi memahaminya. Duduk berebut. Dan kita tak akan membiarkan mereka. Kita tahu bagaimana menjadikan Yahudi itu lemah. Jauhkan dia daripada Baitul Maqdis, dia akan longlai. Dia umpama pokok yang sudah tidak disiram. Maka dia akan nyawa Yahudi itu di Baitul Maqdis. Bila umat Islam boleh menguasai Baitul Maqdis, maka Yahudi tak ada nyawa lagi. Habis. Sedangkan nyawa umat Islam tidak ada kaitan di mana-mana tempat. Kerana pergantungan kita pada Allah. Walaupun pun berlaku pada umat Islam itu survive, hidup. Kerana ini agama Allah. Tapi Yahudi, kalau mereka ini dijauhkan daripada Baitul Maqdis, mereka akan mati. Itu mereka duk impik, pergi ke sana. Siap berlaku konflik. Ini konflik antara Ukraine dengan Rusia, mereka mengambil kesempatan menguatkan wat'ah ataupun cengkaman mereka kepada Baitul Maqdis. Orang mula duk tengok sana. Orang tengok konflik India dengan Pakistan. Orang mula tengok konflik sekian. Mereka tu mengukurkan. Jadi kita percaya dalam jarak terdekat mereka akan menyerang Palestin. Kita tahu. Kali itu yang mereka lakukan bila hampir Ramadan. Dan apa yang berlaku dunia menjadi suatu advantage pada mereka. Sebab kita pun macam Palestin dah kuat. Kita tengok ni. Ni Ukraine, Rusia. Misalnya. Yahudi sentiasa mencari pengalihan isu untuk mereka terus kuatkan cengkaman. Tapi orang-orang yang mengenali Yahudi, mereka tahu permainan ini. Maka Allah cerita di sebalik Baitul Maqdis, wa qadaina ila bani Israel, kami telah catatkan dan kami telah putuskan, kami telah tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, dalam kitab yang diturunkan pada mereka, la tufsidunna fil ardi marratain, bahawa kamu akan melakukan kerosakan 2 kali di muka bumi. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu akan sombong 2 kali. Sombong mereka pertama bila mereka membunuh Nabi. Mereka membunuh dan mengurung Nabi. Dan sombong mereka kedua, perkara yang sama, mereka membunuh Nabi lagi. Dan kata Allah, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا, dan bila sampai janji salah satu daripada kejahatan mereka, ba'afna alaikum ibadan lana, kami utuskan kepada mereka hamba-hamba kami, uli ba'sin, yang ganas, yang kuat, syadid, yang begitu tidak ada belas kasihan, fajasu khilalad diyar, lalu membinasakan mereka termasuk Masjid Aqsa. Itu kaum Bukhtanasar.
Raja Bukhtanasar menyerang Baitul Maqdis, membunuh semua Bani Israel dan menawan seramai 70,000 orang, dibawa pulang ke Babylon, membina taman tergantung Babylon. Atau dikenali dengan nama Raja Nebuchadnezzar. Disebut dalam bahasa Arab Bukhtanasar. Sebagai menyebut ia adalah nama Hammurabi yang membina taman tergantung Babylon. Ditawan Yahudi ini seramai 70,000 orang dan semua dibunuh dan Tauratnya dibakar. Kerana pertama mereka membunuh Nabi, maka datang kaum Babylon menghancurkan mereka. Wa kana wa'dan maf'ula, maka ini janji Allah yang benar berlaku. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim, kemudian kami kembalikan kamu seperti asal. Bila kamu taat, kembali beragama, kembali memuliakan Nabi dan Rasul. Wa amdatnakum, dan kami kayakan kembali kamu. Bi amwalin, dengan harta. Wa banin, dan zuriat keturunan. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu umat yang paling ramai. Ia berlaku pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Ia berlaku pada zaman Nabi Allah Daud dan Sulaiman. Mereka makin ramai. Mereka gagah, mereka kuat. In ahsantum, kalau sekiranya kamu melakukan kebaikan, kamu lakukan kebaikan untuk manfaat diri kamu. Jadi ini kaedah penting. Kita kalau buat baik, yang dapatnya kita. Kita kalau buat jahat, yang dapatnya juga kita. Jangan ingat kita buat jahat, orang tu kena. Saya pukul dia ustaz, kena dia lah. Tak. Dia akan mantul kat kita. Dia pantul lebih kuat daripada kita pukul orang. Kita tipu orang. Oh dia lah kena, bukan saya. Bukan, kita tipu kita. Dia akan mantul pada kita lebih kuat. Dan setiap kejahatan kita buat, berganda dipulang balik pada kita. Sebagaimana setiap kebaikan kita buat, berganda dipulang balik pada kita. Satu ingat, bila kita buat jahat, kita tak untung. Walau kita rasa untung sebab tipu orang, aniaya orang, pukul orang, kita boleh jentik telinga orang, tarik telinga orang, macam untung. Tidak. Kita cuma menunggu masa untuk musnah. Untuk hancur. Untuk dibalas. Sebagaimana kisah Bani Israel ini. Kemudian kata Allah, wa in asa'tum, kalau kamu buat jahat, falaha, kamu tanggung balik. Fa idza jaa wa'dul akhirah, dan bila datang janji Allah yang keduanya, liyasu'u wujuhakum, untuk menjadikan wajah kamu muram durja, wa liyadkhul masjid, dan tentera yang memusnahkan kamu akan masuk kembali Masjid Aqsa, kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana tentera Babylon masuk ke Masjid Aqsa, wa yakbiru ma ala tatbira, lalu memusnahkan kamu dengan semusnah-musnahnya. Asa rabbukum ayarhamakum, semoga Allah merahmati kamu bila kamu taubat. Kalau kamu taubat, Allah rahmati kamu. Wa in uttum, kalau kamu ulang jahat kamu, udna, kami ulang hukuman kami. Kalau kamu ulang, kami ulang. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kesudahan kamu ialah dalam neraka. Baik, kita nak tahu cerita tentang kemusnahan pertama. Kemusnahan pertama, tuan-tuan sekalian, yang dilakukan oleh orang Yahudi, sebab Allah Ta'ala beri mereka kerajaan, kekuatan dan segala kemuliaan. Bila mereka membunuh Nabi. Nabi yang dibunuh ialah Nabi Sya'ya AS. Dibunuh Nabi Sya'ya. Kemudian dipenjarakan Nabi Irmia AS. Bila mereka bunuh Nabi Sya'ya, Nabi Irmia datang. Nabi Irmia kata, kamu bunuh Nabi, akan datang azab pada kamu. Oleh kerana mereka tak tahan untuk kena ceramah, dipenjaranya Nabi Irmia AS. Sehingga kurus, dibiarkan kelaparan dan kebuluran. Dan ketika itulah datang serangan yang menghancurkan mereka. Datang pertama ialah Raja Bukhtanasar. Hancurkan mereka. Bunuh semua mereka. Tidak tersisa. Yang tersisa ditawan. Dibawa pulang ke negara Iraq ataupun negara Babylon. Itu kejadian pertama. Yang kedua, kejadian kejahatan mereka kedua, bila mana mereka membunuh Nabi Allah Yahya AS. Dan Nabi Allah Zakaria. Dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa AS. Maka bila mereka melakukan demikian, maka Allah hantar satu bala tentera yang kedua yang menghancurkan mereka. Ya, para ulama ketika mana menceritakan tentang bala tentera yang kedua yang hancurkan mereka, setengah menyatakan bahawa raja yang membinasakan mereka itu ialah Raja Parsi. Datang Parsi, lalu menyerang Baitul Maqdis, membunuh kesemua mereka, menghancurkan semua mereka, sebagaimana dibakar kitab Taurat, dan diruntuhkan Baitul Maqdis. Jadi tak ada masjid Baitul Maqdis, diruntuhkan. Dan Nabi SAW, ketika mana Rasulullah berisra' di Baitul Maqdis,
ia meninggalkan runtuhan-runtuhan Baitul Maqdis, kesan-kesan kebinasaan. Dan kejahatan orang-orang Yahudi. Dan ketika itu Yahudi sudah bertebaran di banyak tempat. Yahudi tidak lagi mendiami Baitul Maqdis. Yang duduk kat Madinah, yang duduk di Yaman, yang duduk sekian tempat. Kerana bila Baitul Maqdis hancur, mereka tidak ada kekuatan. Mereka lemah. Dan mereka menjadi bangsa merayap. Bangsa merempak di seluruh dunia. Sebelum Allah Ta'ala kembali beri kekuatan pada mereka. Tetapi ia berdasarkan kepada satu hukum Allah. Kalau kamu kembali taubat, baik kamu kembali pada Baitul Maqdis. Kalau kamu jahat, jangan harap. Sebab itu kata Allah, asa rabbukum an yarhamakum. Moga Allah merahmati kamu kalau kamu taubat. Beri balik anak kamu, beri balik kuasa kamu. Wa in untum, tapi kalau kamu melakukan kerosakan, kamu akan kembali. Sebagaimana hari ini, untum kamu kembali buat kerosakan. Kamu bunuh sesuka hati kamu. Kamu penjara anak kamu penjara wanita-wanita. Kamu rampas tanah-tanah orang Palestin. Untum unna. Kamu kembali buat jahat. Dan kami kembali akan menyeksa kamu. Wa ja'anna jahannama lil kafirin hasira. Dan kami jadikan kesudahan kamu ialah neraka jahannam. Kesudahan kamu ialah neraka jahannam. Tentang ayat ini menceritakan tentang kekalahan Yahudi. Bila Yahudi itu buat jahat dengan cara engkar Nabi-Nabi, mendustakan apa yang Allah perintahkan, mereka menuju ambang kemusnahan. Tapi kemusnahan kali yang berikutnya ialah kemusnahan yang menjadikan mereka tidak akan berulang wujud lagi. Yang kita dah sebut, bagaimana yang akan memusnahkan mereka kali ini, bukan umat Babylon, bukan umat Parsi, tapi umat Islam. Tapi berbeza cara umat Islam, kalau Bukhtanasar masih lagi meninggalkan kesan kekuatan mereka. Demikian juga Raja Parsi masih meninggalkan kekuatan pada mereka. Sehingga mengatakan Raja Rom yang membinasakan mereka. Tetapi bila datang umat Islam sebagai janji Allah, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW, janji Allah, dan bersempena dengan Isra' Mi'raj itu sendiri, Allah perjalankan Rasulullah daripada Masjid Al-Haram pada Masjid Aqsa untuk menunjukkan penguasaan kembali pada umat Islam. Melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu itu akan berlaku cepat ataupun lambat. Umat Islam akan kembali. Ya, umat Islam telah melakukannya beberapa kali. Pada zaman Umar Al-Khattab, pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan mereka akan melakukan buat kali seterusnya dan yang terakhir. Sehingga ia menjadi milik mutlak kepada umat Islam sebagaimana milik mutlak Masjidil Haram kepada umat Islam. Maka demikian dua tentang perjalanan ini dan kaitannya dengan sejarah Bani Israel. Ya, sejarah yang menunjukkan permusuhan sebenar ialah umat Islam dengan Yahudi. Tentang yang lain-lain itu sebenarnya cuma diperkudakan. Yahudi memperkudakan Amerika, memperkudakan Rusia, Perancis, Britain, semua kuasa besar untuk melaksanakan agenda dan protokol mereka, protokolat mereka. Yang akan menghalangnya ialah umat Islam. Sebab itu pertentangan sebenar. Perang dunia ketiga sebenar ialah Islam dengan Yahudi. Bila berlaku Islam dengan Yahudi baru disebut perang dunia yang sebesar, yang sebenarnya. Kalau setakat Rusia ni Ukraine, dia tak ada perang dunia. Sejarah menunjukkan perang dunia berlaku kerana persoalan agama. Bukan ia persoalan negara. Ia persoalan agama. Bila datang agama, maka kita tahu macam saya sebut, Yahudi akan menunggang seluruh bangsa untuk merealisasikan cita-citanya. Dan penghalang mereka ialah umat Islam. Maka Allah akan tunjuk sebagaimana perjalanan Isra' Mi'raj. Demikian perjalanan kemenangan umat Islam. Allah Ta'ala tunjuk satu persatu bagaimana umat Islam mengambil kembali Baitul Maqdis. Bermula dengan perjalanan perjuangan Imam Mahdi yang mengambilnya. Diikuti dengan Nabi Isa yang turun di Masjid Umawi, di Manaratul Bayda, Menara Putih di Syam. Kemudian kembali mengukuhkan penguasaan umat Islam di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.